この動画は数ヶ月前作ったフランス人の漫画の発見についてのドキュメンタリーですが、皆さんが興味を持ってくれそうな内容だったのでアップロードしてみました。で、これを見て楽しんでくれたら嬉しいです。漫画とは日本の文化で一番輸出しやすいものだと言えます。日本とフランスは昔から文化交流があったので、多くのフランス人は日本に興味を持ちます。で、特にフランスの若者たちは漫画に興味を持っています。フランスは日本の漫画からどのような影響を受けたのか探ってみましょう。ではその第一章。フランスでの漫画の発見。フランス人は主にクラブドロテという子供用テレビ番組のおかげで初めて漫画の世界を知りました。その番組は1987年から1997年まで放送され、歌、アニメ、ドラマなどいろんな内容のものを放送しました。日本のアニメは西洋のアニメより放送権が安かったので、たくさんの日本のアニメが放送されて、フランスの子供たちがそれを毎日放課後に見て、日本の文化を発見しました。その番組のおかげで多くの子供たちがアニメと漫画に夢中になって、漫画を職業にする人も出てきました。しかし、子供たちへの悪影響を心配する親もいました。例えばシティーハンターや北斗の拳のアニメでは、露骨なセリフや手荒なシーンは検閲されていましたが、検閲なしの原作の本の発売が問題になりました。そして政治家の圧力によって、クラブドロテーは日本のアニメの放送を制限されました。制限がありながらも、日本のアニメは話題に上り、スタジオジブリのアニメーション映画の好評のおかげで、漫画とアニメへの批判が少しずつ収まりました。日本のアニメは奥深いテーマも探れることが認識されました。宮崎さんと高畑さんのフランスのアニメーション、王と鳥から受けた影響が懐かしく感じられたのかもしれません。ハウルの動く城を見たら、ヨーロッパの魅力を新しい目で見られてフランス人は感動していました。2000年代、フランスは日本のアニメの人気に便乗して、日本のアニメに似た作品を作りました。三角関係やツッコミなど、もともと日本のアニメのネタが多く再現されていました。皮肉なことに日本のアニメが制限されたまま、子供たちは日本のアニメをお手本にしたフランスのアニメを見ながら育つことになりました。そして数年後、思春期の若者を狙った新しい世代のアニメの放送が始まりました。不良っぽさをかっこよく感じる中学生は、社会の権威に反抗する主人公に共感し、えぐい日本のアニメが人気になりました。その間に漫画は少しずつフランス人のエンターテインメントの一部になりました。そして2000年代、ナルト、ワンピース、ブリーチ、ハンターハンターなどの大人気な作品の出版によって、漫画はようやくバンドデシネと同じぐらい話題になりました。日本のようにフランスではバンドデシネは特別の位置を持っています。店や新聞のイラストから始まり、絵は物語を表すようになりました。フランス人は自分たちの文化を誇りに思うことで、日本人より早くコミックをまともな文化財と認め、コミックを第9芸術と呼ぶようになりました。さらに日本の文化への興味によって、バンドデシネが好きなフランス人は日本の漫画にも興味を持つことになったわけです。フランスで最大級のバンドデシネのイベント、アングレーム国際漫画祭も日本人の作者に注目し始めました。水木しげるさん、谷口二郎さん、そして大友克洋さんの受賞がその始まりでした。2010年代、アメリカのコミックの映画化の好評のおかげで、漫画は低俗な大衆文化という偏見がなくなりました。フランスではもうオタクやギークという言葉は差別的な意味をなくしました。太ったメガネお兄さんのイメージを忘れて堂々と自分はオタクだというフランス人もたくさんいます。今ロックダウンの時期に漫画とアニメは再び大人気になっています。時間潰したいフランス人はネットフリックスやアニメデジタルネットワークなどのオンラインストリーミングサービスを使っていろいろなアニメを見ています。今の日本のようにフランスでは漫画のおかげでコロナショックの制限を耐えやすくなっています。鬼滅の刃と呪術廻戦が特に話題です。やはり旅行できないと、これ日本だなぁと思わせるような作品読みたいですよね。第2章。フランス人の情熱。漫画を手に入れる方法はいろいろとあります。本やネット、スーパーマーケットでも買えます。図書館で借りることもできますが、コロナ禍で図書館へのアクセスが制限されて、店の売り上げは爆発的にアップしました。
平日にも多くの客が新作を探しに来る状況なので、この2ヶ月の漫画の売り上げはクリスマスのを超えました。その人気を探るため、漫画好きのポールとコミック専門店のラファエルを訪ねてみました。彼の店では漫画とバンドデシネを両方扱っていますが、そこで漫画が話題に上るところを目撃しました。Quelle proportion est-ce que représentent les mangas en vente par rapport au reste de la bande dessinée? En termes de quantité, c'est ce qu'on vend le plus. Au-delà des franco-belges, comics ou romans graphiques. Et en termes de chiffres, ça arrive en seconde position. Aujourd'hui, la France est devenue le deuxième plus grand consommateur de manga dans le monde, après le Japon. Et selon toi, quelles seraient les raisons de ce succès? Déjà, la France, c'est un des premiers qui a diffusé des animés japonais. Club Dorothée, c'est eux qui ont, sur TF1, la première fois diffusé des animés. Goldorak, Senseiya, Dragon Ball, c'est eux. Déjà, t'as 3 générations, donc déjà, ça te crée un public. Et après, il y a eu une série qui a fait que le manga, ça devienne ce que c'est maintenant en France, c'est Naruto. Parce que Dragon Ball, c'est le début. Les gens, ils kiffaient Dragon Ball, mais tu peux voir les mangas Dragon Ball, ça reste des mangas BD, c'est le sens français. Et avec Naruto, ils ont cassé ce format-là, ils ont fait le format manga. C'est-à-dire, là, le manga est vraiment rentré dans le marché français. Parce qu'avant Dragon Ball, les gens, ils savaient peut-être pas que c'était un manga. Mais avec Naruto, les gens, ils savaient que c'était un manga. Et quand tu vendais une autre série, comme Naruto, il a fait du succès, tu disais, oui, c'est un manga comme Naruto. Il y a eu des grandes séries qui se sont lancées, qui ont déjà connu pas mal d'essor, je pense, justement grâce à tout ce qui est scolaire, les enfants qui en parlent entre eux, etc. Et je pense aussi que les adaptations en animé ont joué aussi leur rôle pour que ça se diffuse beaucoup plus facilement à la télé, sur les plateformes. Et pour le coup, comme les enfants en parlent énormément de ce qu'ils ont vu, ils aiment bien aussi avoir les éditions originales. C'est-à-dire que souvent les animés sont adaptés de versions papier et eux ils veulent vraiment savoir d'où ça vient et du coup ça les intéresse d'avoir les versions papier et du coup ils s'intéressent à tout ce qui est l'univers en fait du manga et quand ils voient une série, ils s'intéressent à celles qui sont à côté et du coup ça leur ouvre l'univers du manga. ストリーミングサービスのおかげで新しい顧客が現れました。毎週アニメを見て、次のエピソードを待ちきれない人たちは原作の漫画を読み始めます。フランス人には漫画とアニメはペアです。アニメのおかげで漫画を発見したり、漫画のおかげでアニメを発見する場合はよくあります。Quand tu regardes du manga, t'es obligé de regarder Enfin, c'est naturel que tu regardes des animés, quoi. Tu lis Naruto et tu regardes Naruto. Tu lis One Piece et tu regardes One Piece. 漫画とアニメの連携に比べて、ライトノベルはフランスで人気がない唯一の日本の文化です。アメリカではテーブルトーク RPG が人気なので、絵がなくても冒険を想像して楽しめます。一方、フランスではバンドデシネの基準がまだ強すぎて、ライトノベルを読む人は少ないわけです。なぜ漫画はフランスでこれほどの人気になったのか、単純に社会が漫画と馴染む時間があったからかもしれません。Et quel est l'âge moyen de vos clients habituels pour les mangas? Alors, en moyenne, je dirais une quinzaine d'années, ça reste quand même plus les ados. Après, on a quand même maintenant de plus en plus d'adultes qui viennent en acheter, soit pour le faire découvrir à leurs enfants, parce que ce sont justement les mangas qu'ils lisaient quand ils étaient jeunes, et qui soit sont réédités, soit continuent maintenant, soit qui viennent tout simplement, eux, acheter leur série, parce qu'ils en ont entendu parler aussi via leurs enfants, et qui, eux, sont intéressés tout simplement par des histoires qui sont plus à la base prévues pour des ados, mais qui maintenant intéressent de plus en plus de personnes de tous âges. D'accord. J'ai remarqué aussi sur le côté que vous aviez des tomes de fichiers, des messages. Est-ce que vous avez aussi des clients de la trentaine d'années qui viennent de la génération Club Dorothée, qui sont un peu par nostalgie, viennent chez vous? On en a vraiment pas mal. Souvent, ils les achètent parce qu'ils ne les connaissaient pas non plus en version papier. Souvent beaucoup plus en dessin animé qui passait au Club Dorothée justement. もちろん日本の漫画は普通のコミックと全く違う読み方なので戸惑うフランス人がいましたが、それが面白い作品を楽しむ邪魔にはならないと分かってきました。Alors le manga est d'abord dessiné pour les lecteurs japonais, pas forcément pour l'étranger, enfin ici, dans ce cas-ci les français. Est-ce que parfois tu te sens dépaysé par rapport au code utilisé dans les mangas? Est-ce que ça t'empêche pas de t'identifier au héros par exemple?
Non, je pense pas. C'est vrai que il y a beaucoup de rapports à la culture japonaise dans les mangas, mais je pense que pour les Français, c'est pas une gêne. Et le héros, c'est un héros quoi. Il a pas de nationalité ni d'origine. C'est comme tous les héros, tous les grands héros comme Luke Skywalker, tout ça. Pas besoin d'avoir d'origine. Naruto, bon, peut-être on sait même pas en fait. Ils ont pas d'origine. On sait pas s'il est japonais ou pas. Parce que c'est dans un pays fictif. Même si ce pays ressemble beaucoup à à l'ancienne culture japonaise avec les samouraïs, les ninjas. Mais sinon, à part ça, il est jamais identifié comme japonais. Et même s'il est japonais, pourquoi t'aurais du mal à t'identifier à un héros qui est japonais? Je pense après c'est peut-être dans le genre du shonen où les héros sont assez simples, où ils Ouais. ont des valeurs, la paix c'est bien, le meurtre Ouais, c'est voilà. pas bien. Enfin, c'est Ah. plus facile à comprendre. Ouais, Parce c'est que, beaucoup plus facile. parce que dans d'autres mangas, des slice of life où on parle par exemple de la vie d'un lycéen, Ouais. là pour le coup, ils ont Mais- des façons de Oui, se oui, comporter. c'est vrai. Mais après, c'est pas ces héros-là dont tu vas enfin, ils vont pas te marquer comme les héros de shonen, parce qu'ils sont moins héroïques. Parce que Naruto, tous les jeunes dans tout le monde entier, ils sont identifiés à Naruto, parce qu'il a des trucs simples. フランス人は漫画を深く理解しようとします。読み方向はまず逆になっていたので、絵を反転させていましたが、不都合が出てフランス人は結局、日本式の読み方向を選びました。翻訳で失われたニュアンスも捨てがたくて、マニアックなフランス人は実際の日本のアニメを見ながら、なんとなく日本語を学ぶようになりました。キャラクターの喋り方を正しく訳せないと、個性が薄くなってしまうことがあるので、ダジャレや語尾の翻訳を諦めたフランスの出版社に不満を持つ読者も多いです。舌打ちの擬音がゲホゲホになってしまうこともよくあります。その理由で大半のアニメの観客は日本のオリジナルのアニメを見て訳しにくい細かいニュアンスに気づくととても嬉しくなります。キャラクターを理解するのが重要だと思うフランス人は漫画には他の文化とは違う物語の伝え方があると思っています。 Et parmi les œuvres qui ont le plus de succès ici en France, est-ce qu'il y a des similarités que vous remarquez? Quelque chose qui ferait que ce serait plus facilement populaire auprès des Français? Je pense que c'est le côté justement maintenant shonen, qui est vraiment le manga plus orienté autour de la bagarre, avec augmentation des capacités du personnage, et on le suit justement sur une longue durée, sur une longue histoire, qui va rencontrer d'autres personnages qui vont lui apporter beaucoup de choses et qui vont lui permettre de se développer lui-même. Il y a beaucoup de concepts aussi d'amitié, de soutien, d'entraide entre les autres, d'acceptation des différences des autres, etc. Et tout ça forme, je pense, un modèle qui parle énormément et aux parents, parce que c'est toujours aussi les parents qui acceptent que leurs enfants lisent certains mangas ou non, et aux enfants qui adorent, qui s'identifient totalement tout de suite justement dans leur bande d'amis, qui peuvent être aussi ce personnage un petit peu particulier qui a soit des pouvoirs, soit des capacités, soit quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Et je pense que ce modèle-là, en particulier le shonen, est vraiment le plus apte à se développer en France et c'est celui qui fonctionne le plus. 若者たちに漫画以外何の作品で成長する主人公があると聞くと大抵ハリーポッターしか思い浮かばないようです。やはり少年漫画はフランスの読者の欲求に応えたわけです。子供たちは漫画をエンターテインメントと見ていましたが大人は漫画を文化と見ていました。しかしどちらのアプローチでも結論は同じです。漫画はエンターテインメントであり文化でもあるということです。 Est-ce que tu as déjà voyagé au Japon? Et si oui, est-ce que tu as des petits souvenirs sympathiques en lien avec l'univers du manga? Oui, j'ai déjà voyagé au Japon. Quand tu vas au Japon, t'es un peu obligé. C'est un peu la base au début, tu y vas au Japon parce que t'aimes les mangas. Tout ce qui est l'univers du manga, tout ce qui est Akihabara, quoi. Donc t'achètes des figurines, c'est un peu ça. Ou tu veux parler de carrément les endroits dans les mangas. Ça, moi, j'ai jamais visité des endroits qui étaient pris. Genre, j'aimerais bien. Genre, je sais qu'ils maintenant ils font ça. Kimi no Namae wa. Kimi no Nawa, oui. Ouais, voilà. Genre la région, le tourisme a augmenté grâce à ce film. Maintenant, il y a beaucoup d'animés, de films d'animation qui font ça pour un peu vendre leur préfecture. Après, c'est dur de retenir un décor spécifique. Que tu dis, ah, ça existe vraiment au Japon. Parce que quand tu regardes un animé, tu sais pas si vraiment c'est un vrai décor. Mais maintenant, le Japon, c'est très coté, quoi.
Donc tout le monde veut aller au Japon même s'ils connaissent pas les mangas. Après ça se fait naturellement quoi. Genre comme tout le monde parle du Japon, bah, tu vas t'intéresser parce que tout le monde en parle. Et après bah voilà, ça se fait naturellement. Tu regardes des mangas, tu regardes la culture, tu regardes des dramas. Tu regardes les films, hein, parce que faut pas oublier que Akira Kurosawa c'est nommé comme un des meilleurs réalisateurs de tous les temps. Moi j'ai l'impression que si le manga est très bien apprécié en France, c'est-à-dire que d'abord les Français sont très intéressés par la culture japonaise. Oui, c'est vrai. Ça c'est de base aussi. Oui, c'est vrai. Mais parfois c'est grâce au manga qu'ils s'intéressent à la culture japonaise. Comme pour mon cas, Les Vagabonds de Inoue. C'est un peu romancé, l'histoire de Miyamoto Musashi. Un vrai samouraï, mais c'est une vraie histoire, donc ça t'emmène par contre là vraiment au Japon à l'époque Sengoku, ouais je crois que c'est ça. Donc c'est en même temps un manga historique, en même temps un manga, genre c'est une œuvre d'art, je trouve, alors c'est tellement beau, et en même temps c'est philosophique et il faut réfléchir parce qu'il faut le lire plusieurs fois pour comprendre un peu la mentalité de Miyamoto Musashi. Je pense que c'est un de mes mangas préférés. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a deux traditions comme ça. C'est-à-dire que bon, les séries mangas grand public et puis les séries mangas d'auteurs, disons. Ouais, c'est vrai. Oui, moi j'aime bien. Quand j'étais jeune, j'étais plus grand public, c'est vrai, comme tout le monde. Et maintenant, je suis plus dans les petites séries moins connues. Mais ce qui nous semble assez intéressant, par exemple, il y a des dessinateurs de manga qui ont été lauréats au festival d'Angoulême. Oui. Mais plus de la moitié de ces dessinateurs-là, c'est plutôt des gens D'auteurs Oui, oui. Hiro Taniguchi par exemple, il n'est pas, c'est pas pour un grand. Ouais, mais il y a Urasawa aussi, je crois, qui était. Oui, Urasawa, oui, oui, tout à qui a fait, tout à été, fait, tout à fait, absolument. Qui était à Angoulême. 20世紀少年, oui. Oui. Ouais. Moi j'aime bien Urasawa. Et il a fait, là j'ai pas commencé, mais il a fait plutôt sur le début de Astro Boy de Tezuka. Et il y a Tezuka, le dieu du manga. ポールのように多くのフランス人は漫画のおかげで日本の歴史や文化を発見できました。アメリカのコミコンやアングレーム国際漫画祭と同じく、フランスは日本の漫画のイベントを定期的に開催しています。その中で一番のジャパンエキスポでは、漫画やグッズを買ったり、まだフランスで発売されていないゲームを試したり、主題歌の実演を見たりできます。コスプレのコンテストまであり、その受賞者は名古屋の世界コスプレサミットに参加できます。このようなイベントのテーマは、ほとんど大衆文化に限られていますが、日本の文化をさらに知る絶好の機会です。そして漫画に関係のないイベントの開催も始まり、若者たちにも話題になっています。フランス人には社会的な側面は重要です。漫画を読むだけではなく、会話のネタにするのが楽しいのです。ネットのフォーラムはとても盛り上がり、YouTube でも漫画の専門チャンネルがたくさんあります。フランス人は特に地元の専門店を好んで、おすすめを聞きによく行きます。そういうところにラファエルさんの商売の魅力があります。En tant que commerce, qu'est-ce qui vous a incité à ouvrir ce commerce en vendant à la fois de la bande dessinée et du manga? Alors déjà je suis un passionné, c'est vraiment la bande dessinée, c'est quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup. On a en fait l'enseigne Bulle de Salon, on a une boutique déjà à Levallois et une autre dans le 15e et on cherchait à ouvrir une troisième boutique. On a vu qu'ici dans le quartier il n'y avait pas de librairie spécialisée vraiment en bande dessinée et donc on s'est dit qu'il fallait tenter le coup et a priori pour le moment en tout cas on a eu raison. Parce que ça fonctionne très très bien, on a beaucoup de bouche à oreille qui nous aident, les clients, principalement les clientèles de quartier, nous est très très fidèles, nous a beaucoup soutenu par exemple justement pendant la crise du Covid-19 avec le click and collect et tout ce qu'on pouvait faire par commande. Et après la base vraiment pour ouvrir le magasin c'est la passion de la bande dessinée et sous toutes ses formes. 日本では漫画のコストを低くするため、安い紙を使い黄ばんだりします。フランスでは初めは同じ紙質でしたが、出版社は高品質な紙を使い始めて、漫画を日本より高く売る理由になりました。アメリカのコミックのフォーマットをお手本にした改訂版も出てきました。漫画のフォーマットは豪華になると捨てにくくなり、コレクションとしての価値も出ます。フィギュアなどの関連グッズのコレクションも最近始まりました。Vous avez aussi commencé à vendre des produits dérivés comme des figurines. On vend aussi des figurines dérivées de bandes dessinées au Québec. Ouais.
Est-ce que ces produits dérivés ont du succès? Alors oui, ça a mis un petit peu de temps à se lancer parce que c'est déjà une autre gamme de prix et souvent comme c'est quand même beaucoup pour enfants, les parents ont un petit peu de réticence à en acheter parce qu'ils ne peuvent pas vraiment jouer avec. C'est plus vraiment de la collection et de la décoration. Au tout début, à l'ouverture de la boutique, on en avait très peu parce qu'on n'était pas sûr que ça fonctionne et ça a mis du temps à se lancer. Donc on a été assez frileux au début, on y allait vraiment petit à petit. Et par contre là, depuis peut-être un an, vraiment, ça explose totalement et on est obligé d'en commander quasiment une fois par mois, mais en grosse quantité. フランスでの漫画の発見は日本とフランス両方の恩恵になったと言えます。会話が大好きなフランス人は新しい話のネタを発見して日本の文化を効果的に広めることになりました。この動画をアップロードする時期、パスキューチュー、略して文化パスという文化省からの経済援助が発令されました。18歳のフランス人は300ユーロの額で多様な文化を楽しめることになったのですが、本、映画、コンサート、演劇などの中で漫画を選んだ若者たちが想像以上あまりにも多かったので、文化パスは漫画パスと名付けられました。今までのサポートありがとうございます。このシリーズクールジャパンインフランスでは漫画以外もいろいろな内容を扱えるので、料理、ファッション、音楽など日本がフランスへ輸出したものに興味を持つ方たちはコメントで知らせてください。それを見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。